dân dân ngân hàng bạch kri miền sai pi tin mua chị ấy chị pre nè hả chị pre tí phí chia một nụ và chân đời xa tại miền bò đế dân sẽ chị pre bạn đi học ông đi vào hay chia một nụ cứ ông nhưng mà lại chung men nha ấy và chân ông cứ chia pre một rồi hai chia một nụ một rồi nó không bị sai rồi bảo ông nó bây giờ người dân đi vài nhưng bây giờ thằng ông không cứ chụp pre ta pre công ty prapi ấy prapi tha the son of God như thế okay rồi có phía xa máy dân phía tha pre ri chụp tra này pre okay chẳng nhầm gì nè pre ri chụp tra này pre và tại vì sao ông lấy ra the son of God dânสำหรับเชื่อมนุษย์คือพระองค์นักนกเปรย์ของปีปราปีเอ๋ยโกนมนุษย์ยังไงจังนี้ the son of God ยังไงใบเซ่แบบนับเป็นเรื่องนี้อันปีพระเยซูคริสต์คือพระองค์มีนิสัยปีคือพระองค์เชื่อดีวันเชื่อเปรี้ย100%ให้พระองค์เชื่อมนุษย์100%นักน้องเปรี้ยของปีปราปีพระเตรีจบตราคือสมได้เรื่องพระองค์เชื่อดีวันให้นับเป็นแต่ปราปีนักโกมนุษย์คือสมได้เรื่องพระองค์เชื่อมนุษย์ตอนนั้นนะในกรณีนี้ให้เราไปบางเชื่อThe Westminster ในยี่อันปีจุดนั้นดีการบอสไลด์แต่บอพองยังเลือกยกมองในยี่ในกระไรนี่ปีกรุงเมียนเนี่ยคลาโยกขึ้นมันตรำใจตามันตรำใจในเบียร์ใหม่เนี่ยคลาพระพระเยซูมีนิสัยจะเปรี้ยมูร้อยเปียร้อยตอนนี้คือชื่ออะไรจังก็มันได้รูปกายระบอบร้องจีบมนุษย์อัดมีนิสัยจีบมนุษย์เตะอย่างไรนี่เหรอคือโยแต่มวยดิจังนับเป็นกินเชื่อทายอย่างโดยเฉพาะมีในทางนับเป็นกินเยี่ยมีเปรย์ที่จะบอกการนี่เปรย์คือสมาเหมือนโกนเปรย์คือโกนหนุ่มคือปีนี้แต่มวยอย่างปีนี้คือแต่มวยอย่างปีนั้นเหรอเยอะเลยคือเยี่ยในอะไรนี่ไงเยอะเลยจังเนี่ยคลาเกเชื่อทายมีแต่พระเยซูคริสต์คือเชื่อดีวาย100%เป็นสิ่งใดสิ่งกลัวอัตตองจมูกหนึ่งเพียบชื่อมนุษย์ระบาดปรองเทได้ปรองสิ่งกลัวยืนคือเตะตองได้จมูกหนึ่งเปรี้ยเพียบชื่อเปรี้ยระบาดปรองอัตตองจมูกหนึ่งเพียบชื่อมนุษย์ระบาดปรองเทอันนั้นเกคือจะเตะสนักมวยเตะสนักมวยเทียบคือเกณฑ์ยีท้าพระเยซูคือเชื่อมนุษย์มัน100%อัดเงินดีวายในกระไรนั่นเองอัดเงินพิบจิเปรี้ยระบาดปรองไงตรงคือจิมนุ่ม100%สัปดาห์นี้ในกระไรเนี่ยจังมีเตียสนักปีดีมวยพระเยซูสกัดส่งครัวได้เยิงเลี้ยนบางปีพร้อมไปจับพระเยซูอังบอกโกลพระเยซูได้ไอ้ส่งครัวเยิงบางคือเตี้ยต้มจิมวยหนึ่งดีวาย100%อัดเตี้ยต้มจิมวยหนึ่งมนุษย์ระบาดปรองเตเทศนามวยเทียนเยธาสิ่งได้สิ่งครูได้พระเยซูตรงทว่าคือเตะตองแต่จมูกในพระเยซูเชื่อมนุษย์เตะอัพเตะตองจมูกในดีวายอย่างว่าปรองเตะแต่สำหรับยืนคือยังเชื่อท้าเตียงปีเงี้ยเตียงพิบจิเปรี้ยระบาดปรองเตียงพิบจิมนุษย์ระบาดปรองรวมเคลียร์ในขนมเปรี้ยริจปตราในขนมเปรี้ยกริ๊กให้สิ่งครูยืนเต็มอัพนี้อะไรยังเหมือนนักน้องเปรี้ยกัมพีเฮเบรจมปุกที่ประบุนคอที่ดอกบุญสมัครบ้านนักน้องเปรี้ยกัมพีเฮเบรจมปุกที่ประบุนคอที่ดอกบุญ จ
ហេព្រើរជំពូកទី9ខទី14បានចែងថានោះចំណងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបងព្រះអង្គបានថ្វាយអង្គទ្រង់ដោយឥតសៅមងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអកាលជានិច្ចនិងសម្អាតមនសិការរបស់យើងឲ្យបានបរិសុទ្ធពីកិច្ចការដែលស្លាប់ដើម្បីគោរពបម្រើព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ជាងអំបាលមានទៅទៀតនៅទីនេះយើងឃើញតើសេចក្តីដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសង្គ្រោះនេះតាក់ទងតម្រូវឲ្យយើងមានអីគេទាមទារអីគេទាមទារព្រះលោហិតរបស់ព្រះមិនហ្នឹងហ៎ព្រះលោហិតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះលោហិតតើ divine មានព្រះលោហិតដែរអត់អត់មានទេមិនហ្នឹងហ៎នៅពេលដែលយើងនិយាយពីព្រះលោហិតគឺសំដៅទៅលើភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទដល់នេះនៅកន្លែងនេះបទគម្ពីរហេព្រើរបានប្រាប់យើងថាដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺ the blood of Christ needed ណាត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងសំដៅទៅលើភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថាសេចក្តីសង្គ្រោះអត់តាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងតែភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែសំដៅទៅលើព្រះលោហិតរបស់កូនមនុស្សឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1នៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ត្បិតព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខម្ដងជាសម្រេចព្រោះតែបានដែរគឺព្រះដ៏សុចរិតរងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនាំយើងទៅរកព្រះអង្គត្រូវបានគេធ្វើកុដខាងសាច់ឈាមតែបានប្រោសឲ្យរស់ខាងឯវិញ្ញាណដូច្នេះនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ the salvation សេចក្តីសង្គ្រោះតម្រូវឲ្យមានអីឲ្យមានការឈឺចាប់ the suffering ណារបស់អ្នកណារបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី suffering និយាយអំពីអីគេសាច់ឈាមមិនហ្នឹងអត់និយាយអំពីសាច់ឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសាច់ឈាមគឺសំដៅទៅលើអីភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាបុគ្គលមួយដែលមាននិស្ស័យតែជាព្រះ 100% អត់តាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គតើការជិះចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវមានប្រយោជន៍ដែរឬអត់មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះព្រះអង្គ supernatural មិនហ្នឹងអត់ព្រះអត់ជិះចាប់ដូចយើងទេមិនហ្នឹងអត់តែដោយព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកតំណាងយើងហើយព្រះគ្រីស្ទជាមនុស្សដូចជាព្រះអង្គជិះចាប់ដូចយើងដូចជាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺតាក់ទងទៅនឹង the blood of Christ ហើយនឹង the suffering of Christ យ៉ាងទាំងពីរ the blood ហើយនិង suffering គឺចង់សំដៅទៅលើភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គដល់ណាភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអានអំញ្ញមិញទាំងហេព្រើរជំពូក9ហើយនឹងពេត្រុសខ្សែទី1តើអត្ថបទទាំងពីរនេះមានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដែរអត់នៅពេលយើងអានឃើញព្រះវិញ្ញាណនៅទីនេះដែរអត់ហេព្រើរជំពូក9ខទី14បានសម្ដែងថាហេព្រើរជំពូក9ខទី19បានសម្ដែងថាម៉េចចំណងដល់ព្រះលោហិតណារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបូជាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានថ្វាយទៅអ្នកណាទៅកាន់ព្រះតាមរយៈអីតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណតាមរយៈវិញ្ញាណដល់នៅអកាលជានិច្ចអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គអត់ចែកដាច់គ្នាទេហ្នឹងហ៎ព្រះគម្ពីរនៅទីនេះបាននិយាយថាទាំងសាច់ឈាមហើយនឹងទាំងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទៅថ្វាយអូខេខ្ញុំអត់ចង់ទៅជ្រៅជាងនឹងឯកន្លែងកាយលោពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលយើងអានអំញ្ញមិញបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងយើងដែលតាមគឺត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងត្រូវការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយការនេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
ផងដែរបើព្រះយេស៊ូវអត់មិនមែនជាព្រះរាជបុត្រាការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងអត់មានន័យហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងហើយនឹងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងនោះមានអំណាចដើម្បីនឹងអបទោសបាបដល់យើងដល់តើនេះនៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2យ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ2ខ22សំទោសតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកគឺមានតែអ្នកដែលបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះគឺជាអ្នកដែលបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយពីពាក្យថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងសម័យនៅក្នុងសតវត្សទី1ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកយូហានហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺចេញពីពួកជំនុំមិនមែនអ្នកដែលមិនជឿទេគឺសិតតែជាពួកអ្នកដែលជឿដែរប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់នោះគេមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទទេមានន័យថាម៉េចគេជឿថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេមានន័យថាយ៉ាងដូចនោះព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពាក្យថាព្រះយេស៊ូវគឺចង់សំដៅទៅលើឈ្មោះទៅលើភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីព្រះគ្រីស្ទគឺសំដៅទៅលើភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គបន្តនេះនៅកន្លែងនេះបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកដែលកុហកគឺជាអ្នកដែលបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងក្រុមនោះគេទទួលស្គាល់តែយ៉ាងម៉េចតែមួយទេគេអត់ទទួលស្គាល់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គទេគេទទួលស្គាល់គេជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្ស 100% តែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចជាហោរាដូចជាអីចឹងហ្នឹងក្រុមហ្នឹងឯងឃើញទេមាននៅក្នុងសតវត្សទី1តើមាននៅពេលនេះអត់មានដូច្នេះបានលោកគ្រូប្រាប់ថាគ្រឹះរបស់អ្នករកគ្នាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់ទេយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីបង្រៀនមួយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យយើងមកវិញហើយអញ្ចឹងមកក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ2ខទី22គឺជាក្រុមដែលមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវឌីវ៉ាញទេគេជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេឥឡូវមើលមួយទៀតនៅក្នុងចំពោះ4ដដែលយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ4ខទី3តែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះក៏មិនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទិទឹងព្រះគ្រីស្ទវិញជាវិញ្ញាណដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮថាកំពុងតែមកហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងលោកីស្រាប់នេះគឺជាមួយក្រុមទៀតឃើញខុសគ្នាតែ2ចំពុកទី2ចំពុកទី3និងចំពុកទី4ឥឡូវចំពុកទី2លោកសាវកយូហានបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីមនុស្សមួយក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមដែលគេជឿថាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេជឿតែមួយទេហ្នឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែចំពោះ4នេះលោកបានប្រាប់មួយក្រុមទៀតមួយក្រុមនោះគឺយ៉ាងម៉េចអ្នកណាដែលមិនព្រមប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមនោះមិនមែនមកពីព្រះឡើយឃើញទេក្រុមនេះគេអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវជាសាច់ឈាមទេគេជឿថាព្រះយេស៊ូវឌីវ៉ាញ 100% ដូចលោកគ្រូបានប្រាប់បាញ់មិញខាងលើគេអត់ជឿលើព្រះគ្រីស្ទថាជានេះមនុស្សនោះទេជាសាច់ឈាមទេគេជឿថាព្រះយេស៊ូវគាត់តែមានតែសម្បកកាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែទាំងអស់និស្ស័យរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺជាព្រះ 100% អាហ្នឹងក្រុមមួយទៀតនៅក្នុងចំពោះទី4អញ្ចឹងបានជាសាវកយូហានបានប្រាប់ថាអាចចំពោះទី2ក្រុមនៅក្នុងចំពោះទី2ក៏ខុសក្រុមនៅចំពោះទី4ក៏ខុសអត់ទេអ្នកដែលជឿមួយនៅក្នុងចំណោម2នេះគឺខុសទាំងពីរយើងត្រូវតែជឿថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺមានទាំងពីរនេះនៅក្នុងព្រះអង្គអត់ទេហើយនិស្ស័យទាំងពីររបស់ព្រះអង្គ
គេហៅថា communicate គ្នាភាសាអង់គ្លេសយើងរៀនមួយទៀត the communication of attributes ដែលនឹងធ្វើការ relate ជាមួយនឹងគ្នាទាំងពីរនេះដើម្បីនឹងនាំនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងនឹងរៀននៅសប្តាហ៍ក្រោយតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងនិស្ស័យទាំងពីរនេះតើនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរទំនាក់ទំនងគ្នាពីម៉េចដើម្បីនាំនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយមិនដឹងណាហើយលោកគ្រូនឹងប្រាប់មួយទៀតថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យទាំងពីរនេះប្រើជំនួសគ្នានៅកន្លែងណាខ្លះពេលខ្លះព្រះគម្ពីរប្រើព្រះរាជបុត្រាជំនួសឲ្យកូនមនុស្សពេលខ្លះព្រះគម្ពីរប្រើកូនមនុស្សជំនួសឲ្យព្រះរាជបុត្រាយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងបើមិនដឹងទេធ្វើឲ្យយើងងងវេហ្នឹងបានយើងជំនឿយើងត្រូវមានចំណេះបាទយើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងយល់ហើយណាថ្ងៃនេះយើងដឹងមួយចំណុចនេះណាសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូបានប្រាប់ថាម៉េចមិនមែននិស្ស័យទី1ជាអ្នកសង្គ្រោះយើងនឹងអត់ទេទេមិនមែននិស្ស័យទាំងពីរទី2ជាអ្នកសង្គ្រោះយើងទេតែទាំងមួយទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលនាំនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នា